जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 11 आमर पूर्व आलोचित जो मो समय ओडिशा डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर षष्ठ परिच्छेद है कि षष्ठ परिच्छेद आम आलोचना चलती तार अलरेडी 2टा पार्ट सरी जाइए। तो यहाँ हूँ आमर पार्ट नंबर 3 षष्ठ परिच्छेद पार्ट 3 है कि या पूर्व पार्ट जो मैंने देखे ना चैनल प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखिपारे। तो पार्ट 2 आम यूठू एंड करते जे तांकर जो सनंद पठे जोटा रिसर्च करते लेखक जो जाते आर्कोलोजिकल रिसर्च करते तो मृतपात संपर्क में आठी जो सनंद पठे आमर गोटे जगह को संपर्क में जड़े जी थे सेठिकार जी मुख्य थे सी लेखकों संपर्क में सनंद पठे सनंद मत पढ़ी राजा विभिन्न जो जमीदान करते करते तो से संपर्क आलोचना करते। तो नेक्स्ट एवं आम आलोचना करवा आलोचना करवा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आ सांग सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो चलते स्टार्ट करवा। भारत सरकार प्रत्नतत्व विभाग में ए समय अति अल्प संख्यक गैजेटेड चाकरी थिला। गैजेटेड माने अति उच्च पदस्थ जो चाकरी गुड़ाक जोटा गैजेटेड था गैजेटेड ऑफिसर नॉन गैजेटेड ऑफिसर मध्य था। तो से जमी आमर बर्तमान कहीदे तहसिलदार आईएएस ऑफिसर ये सब गोटे गोटे है गैजेटेड ऑफिसर है। तो ठीक सेमती गैजेटेड जो चाकरी थिला से समय बहुत अल्प संख्यक थिला बोली कहुछि प्रत्नतत्व विभाग में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट रे। ए विभाग में 7 वर्ष रहिबा परे सुधा कौन योग्य चाकरी पाइबार संभावना रहिला नहीं। 1943 मसीह मोर गोटे 3 वर्षर पुत्र संतान दिल्ली रे टाइफॉइड रोग में प्राणत्याग कला। लेखक कथा कहते देखो पुत्र जे 1943 मसीह जड़े 3 वर्षर पुओ दिल्ली रे टाइफॉइड रोग में मृत्युवरण करते। मोर स्त्री घर को चली आसिले एवं आउ दिल्ली फेरिबा को इच्छा कले ना कि ना लेखक स्त्री। मोर एहीपरी परिस्थिति रे मते जेतेबेले ओडिशा सरकारंकर गोटे लेक्चर काम मिलला ताहा मु ग्रहण करनेली। एहीपरी सिचुएसन लेखक आउ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट न रही जो लेक्चर काम मिलला से ग्रहण करने हयत पलि आसिले बोधे ओडिशा को। मु 1944 मसीहार अगस्ट मसरू संबलपुर कॉलेज इतिहास लेक्चरर रूपे कार्य करुले। तापर पलि से इतिहास लेक्चरर रूपे कार्य कले संबलपुर कॉलेज। मात्र यार 3 वर्ष पर लेक्चरर कार्य बदली होई ओडिशा म्यूजियम रे क्यूरेटर रूपे पुणी प्रत्नतत्व संपर्क में आसिली। पुणी से ट्रांसफर होगी चेंज है डिपार्टमेंट चेंज होगी से लेक्चर छाड़ी लेक्चरशिप छाड़ी पुणी ओडिशा रे जो म्यूजियम थिला म्यूजियम रो क्यूरेटर रूपे पुणी प्रत्नतत्व संपर्क में सेठी आसिकी जॉइन हेले। म्यूजियम टी प्रथम रेभेन्सा कॉलेज रे थिला। मात्र 1949 रे भुवनेश्वर को स्थानांतरित होई प्रथमे पुराणा भुवनेश्वर ब्रह्मानंद धाम रे ओ परे कैपिटल 2टी स्थान रही अवशेष वर्तमान सुरम्य अट्टालिकार स्थायी भाव में रहिला बोली कहउछि से म्यूजियम कथा। मु स्वाधीन भाव में प्राय 3 वर्ष पर्यंत क्यूरेटर कार्य करी एवं एही समय मध्य म्यूजियम रो प्रभुत्व उन्नति करथिले बोली कहउछन। से म्यूजियम रे जते समय जते दिन काम करथिले से तार डेवलप करथिले बोली कहउछन लेखक। म्यूजियम रो मो छड़ा जड़े किरानी कले क्लर्क आ जड़े पियन नियुक्त थिले एवं म्यूजियम रो सर्वविध उन्नति पई सरकार सर्वव्यय बाबद मात्र 1000 टंका कंटीजेंसी स्वरूप देउथिले। जा भी खर्च बाबद होउथला तार मेंटेनेंस पई सरकार तांकू 1000 टंका देउथिले बोली लेखक कहउछन कंटीजेंसी फंड रो। एही टंकारु मोर गस्त खर्च मध्य चलुला। लेखकर जीवासा खर्च मध्य चलुला से फंड रू। एही संबल और सहकारी मानक साहाय्य मु जहा करिथिली ताहा जे कौनसी राज्यर समाज और सरकार दृष्टि आकर्षण करिथांता किंतु ए दिगरे ओडिशार समाज और सरकार दृष्टि पड़िला नहीं। मु एही समय निजकु जणे खाली कर्मचारी बोली भाबु नथिली। मोर कार्य समय थिला सकाळ 6टा राति 12टा पर्यंत। सकाळ 6 रु राति 12टा पर्यंत लेखक काम करथिले। वर्तमान 8 घंटा कि 12 घंटा ड्यूटी करछन्ती। से समय लेखक किंतु एक्स्ट्रा काम करी से तार उन्नति करिया
ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମର। ଏହି 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମଟିକୁ କଟକରୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଓ ପୁନର୍ସଜ୍ଜିତ କରିବାର ସମସ୍ତ ଭାର ଏକାକୀ ବହନ କରିଥିଲି। ମାନେ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମର। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଓ ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଫିସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଓ ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଫିସର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲେଖକ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ 200ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମଟିକୁ ନାବାଳକତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାବାଳକତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି। ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି 150 ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଶେଷ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ବା PhD ପାଇଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲେ। ଏହା ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ କେଉଁଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଜର୍ମାନର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଲଣ୍ଡନର ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଲା। କେଉଁଟା? ସେଇ ଲେଖକଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଟା। ଏବଂ ଭାରତର ବହୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟା, ଲେଖକ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋର ଉଲ୍ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପଦେ ଶୁଣିନଥିଲି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିନଥିଲେ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲେଖାମାନ ଦେଖିସାରିବା ପରେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗତ DPI ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ତୁମେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅର୍ଥ ତୁମ କାମରେ ବାଧା ଦେବା। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କାମ କରିଚାଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ S ରାୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ମୋର ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛାଡ଼ିଲି କାହିଁକି? ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାମ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଫେର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଲେଖକ? ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଥିଲି ସେଥିରେ ରହି କାମ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେକ୍ଚର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ମୋର ଆଶା ଓ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମୋର ଏହି ଆଶା ଓ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଲା। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦରମାରେ। 1949ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବା ପରେ, 1949 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ହେଲା। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଯିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଓ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ, ତ ଏଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆସି ରହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ନାଥ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟୁରେଟର ରୂପେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆର୍କାଇଭ୍ ସେକ୍ସନର କ୍ୟୁରେଟର ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ମୋ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6 ଜଣ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ହେଲେ ମୋଟ 6 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ସନ ଗଢ଼ା ହେଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଗଢ଼ାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଚାକିରି ନଥିଲା।
ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାକିରି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ମୋର କୌଣସି ଆଶା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମତାଳ ଦେଇ ଚଳିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ MA ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ 7 ବର୍ଷ ରହି ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣାର ମାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ କରିବେ? ସଙ୍ଗମେଳରେ ମୋର କଷ୍ଟଲଭ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଥିଲେ, ଯେସବୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ ନା, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଗବେଷଣାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ହେବ, ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା ତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ। ତ ସେମିତି ଲେଖକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ସନ୍ ଗଢ଼ା ହେବା ପରେ ମୋର କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା। ମାନେ ଲେଖକ ଯାହା ଫ୍ରିଲି କାମ କରିପାରୁଥିଲେ ତାହା କମିଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଦିନକ ଭିତରେ ଯାହା କରୁଥିଲି ସଙ୍ଗମେଳରେ ତାହା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଲେକ୍ଚର ରୂପେ 1951 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାମଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଫ୍ରିଲି କାମ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ନା ଅଫିସରଙ୍କୁ, ଉପରବେଶଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଠୁ ବାହାର କରିକି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ହେଠୁ ବାହାରି ଯାଇକି ସେ ଲେକ୍ଚରରେ ପୁଣି ଜଏନ୍ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଏହା ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେବା କରିବି ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି। ମାତ୍ର କେବଳ ଉଲ୍ଲିଖିତ କାରଣମାନଙ୍କ ହେତୁ ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଥିଲି ସେହି ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର। ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କ କୋପ ଓ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଢ଼ିଥିଲି ତାହା ଟିକେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଲେଖକ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବା ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାହିଁକି ଦେଖିବା। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଲେଖକ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଆସିଛି। ଦେଖିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜା ସାର୍ ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫିସରୁ ଏପରିକି ଲଣ୍ଡନର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫିସରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଡ଼ିଏ ନଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ ନଥି ବା ଫାଇଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ନଥିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନାର ଭାର କଲିକତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାୟବାହାଦୁର ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନଥି ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଥିଲା କାଗଜପତ୍ର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତା ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା କି। 1937 ମସିହାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦଙ୍କ ସହକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏହି ନଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେୱାନ ଥିଲାବେଳେ ଓ ପରେ ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀ କେସି ନିୟୋଗୀ ଏହି ନଥିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କପି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେ କପିଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ନଥି ଗୁଡ଼ାକର କପି। ଶ୍ରୀ ନିୟୋଗୀ ନଥିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଲେଖୁଥିଲି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ
यूनियन नामक ईस्टर्न स्टेट यूनियन नामक गोटे राज्य गठन कर प्रयास करा जो मैंने यही योजनार कर्णधार और प्रधान पुरोधा थिले ओडिशार नेता मानक सेमानक नाम और कर्म अज्ञात नथिला। मु सेही मानक आदेश और प्ररोचन मु जेतेबेले पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द फ्यूडरी स्टेट ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक लिखिली सेतेबेले मु ओडिशा विरोधी बोली विवेचित हेले माने जेतेबेले तो तांका विरोधी गोटे जेहेतु गोटे स्टेटमेंट गोटे प्रबंध लिखिले गोटे पुस्तक लिखिले से संपर्क तो तांका नेता मानक विरोधी हला आंच आसला तांका एतारे तो सेतिबे नेता मानकर से विरोधी हेले ओडिशार विरोधी हो गला। ब्रिटिश नथिपत्र जहाँ पाई ताहा ही मु ए पुस्तक प्रकाश करी बोली लेखक कहते से जो नथिपत्र थिला ताहार जो कॉपी थिला ताहातु जी जहाँ पाई से तार से मॉडिफाई कर प्रकाश करते एथिरे मोर मनगढ़ा कौन कथा नथिला बोली लेखक कहते तथापि मु एथिपाई शास्ति ग्रहण करने को प्रस्तुत थी किंतु यही शास्ति प्रकाश भाव में आसी नथिला। यही पुस्तक प्रणयन सहित जो तुंग व्यक्ति माने संपृक्त थिले से माने उच्च स्थान पाइले एपरिक उच्च कर्मचारी रूपे अधिष्ठित हेले जो मैंने ये पुस्तक सहित संपृक्त थिले किंतु समस्ते उच्च पदवी पाले गले कि लेखक चिन्हारे पड़गले से मध्यरु स्टेनोग्राफर भली काम करिथिबा मो भली जने सामान्य कर्मचारी को बाछि नेबारे मु कोनोसी न्याय बा विरोध देखि नथिली। न्याय द्वारा जे स्टेनोग्राफर कहले आमर जो टाइपिस्ट जो था स्टेनोग्राफर टाइपिंग करे आपण माने कोर्ट रे देखिथिबे जो टाइपिंग करंती हला स्टेनोग्राफर से माने कुआ जाए तो आगुर से भाव में आमर डीटीपी बनाउथा बनाई पुस्तक गुड़िक जो लेटर वर्ड टाइपिंग करा जाई तापर प्रकाश कराउथला छपा जाउथला तो से स्टेनोग्राफर कथा होउची कुआ जाउची। तो न्याय द्वारा रे बाघ बलद को एकापरी न्याय मिले मोर ए धारणा दूर होइतिला। प्राचीन भारत में दंड समता नथिला कारण एक प्रकार दोष पई विभिन्न जातिर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार दंड दिया जाउथला मात्र अशोक ही प्रथम दंड समता प्रचलन करी तांको अनुशासन ऊपर गुरुत्व आरोप करते। ब्रिटिश राजत्व में दंड समता थिला किंतु स्वाधीनता आसवा संगे संगे भारत में ही दंड समता भांगी पड़ा। मो मनरे एपरी धारणा ही जात होइतिला जे मस्तिष्क भली कार्य करे से दंड पाए नहीं किंतु जे हस्ती भली हस्त भली कार्य करे से ही दंड पाए बोली लेखक कहते। तो से यही कारण पाई से प्रत्नतत्व विभाग छाड़ी देथिले। तापर कौन देखिया श्रीजुक्त के.सी. नियोगी जेतेबेले प्रथम अर्थ कमिशन रो चेयरमैन होई उच्च कर्मचारी रूपे ओडिशा आसिले किए के.सी. नियोगी जेतेबेले अर्थ कमिशन रो चेयरमैन भाव में आसिले सेतेबेले ओडिशार तत्कालीन मंत्री माने और उच्च राज कर्मचारी माने कटकस्थ पुराणा सेक्रेटेरिएट रे तांको विपुल समर्थन जणाइथिले कागु ना श्री के.सी. नियोगी को नेता माने तत्कालीन सेठारे उपस्थित हेबा पई श्रीजुक्त नियोगी मते खबर पठाइथिले एवं सेठारे उपस्थित परे सर्वसमक्षरे मते चिन्हाई दे कहिले किए नियोगी कहले ही इज आवर मैन डोंट यू इल ट्रीट हिम। मु भाबिली जे सिंह इच्छारे मेष हुए तो रक्षा पाइब मात्र ताहा घटिला नहीं। ओडिशार राजनीतिक नेता माने मते अच्छब बोली मन करी मो हाथरू मोर पुस्तक प्रबंध आदि मध्य ग्रहण कले नहीं माने सेतले एभला भाव में लेखक को असम्मान करी तांको घृणा करथिले। म्यूजियम रो मोर सहकर्मी माने मोर एही दयनीय अवस्थार पूर्ण सुजोग नैथिले। दिनर अपमान और रात्रिर अश्रु मध्य म्यूजियम रे आउ काम करने को मोर इच्छा रहा नहीं। मु मयूरभंज महाराजा ठार मासिक 50 टंका हिसाब से जो आजीवन पंडित पेंशन पाई आसुली ओडिशा सरकार यही समय मोर यही आजीवन भत्ता को बंद कर देते माने लेखक देखो सरकार बंद करते विरोधी एमती लेखक कौन करते किए जाने। एणु कॉलेज को फेरी आसी आत्मरक्षा कर चेष्टा करी 1951 रु 1954 पर्यंत रेभेन्सा कॉलेज रे लेक्चर रूपे कार्य करिया परे पुणी मते प्रत्नतत्वर आह्वान आसिला पुणी प्रत्नतत्व जॉइन करने आसिला नोटिस। अन्य कर्मचारी परी मु मुंडरे स्वार्थपरतार बाना बांधी चाकरी करुली एणु चाकरी जोठार टिकी अधिक दरमा मिल सहीटार जा मो पक्षे स्वाभाविक था बोली कहते जो चाकरी टी अधिक दरमा मिला तो सही जब ही पड़ो ना तो स्वार्थ देखापी पड़ो समस्ते ही छाया करते। ओडिशा सरकार शिक्षा विभाग कौन उच्च पद को उन्नीत होबार मोर आशा नाला
କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧ୍ୟାପକ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର କରିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ନଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅବଶିଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ରିଡର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ନଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲେଖକଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଉପର ଅଫିସର ଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଫେସର କରିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ନଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା। ତ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କଲି ଏବଂ ଭାରତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବହୁ କୂଟ କପଟ ମଧ୍ୟରେ 1954 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପାଟନା ସର୍କଲରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲି। ପୁଣି ସେହି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ହେଲା, ଭାରତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ UPSC ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସମିତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସଂଗଠନ, ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଭାରତ ହେଲା, BPSC ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ UPSC ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବିଭାଗରେ ଲେଖକ ଜଏନ୍ କଲେ। ଆଗରୁ ଲେଖିଛି ଯେ ମୁଁ 1937ରୁ 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲି। ଯେ ଆଗରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ବିଭାଗରୁ ଫେରିଯାଇ 1954ରୁ 1961 ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପାଟନା, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ପୁଣି ପାଟନା ଏବଂ ଶେଷରେ ଭୋପାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୂତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। 1957ରେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ବା ଲେଖକଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା, ତାପରେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି। ତାପରେ ଉନ୍ନତ ହେବା ପରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଭଲ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୋର ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବାର କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲି। ବରଞ୍ଚ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭାରତର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରି ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ହେଲେ ଲେଖକ କେଉଁଠି ହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ରହିବେ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ସାଞ୍ଚିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି କିଣିବାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାଞ୍ଚି ନାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ହରିନାରାୟଣ ସିଂ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱରେ କୃତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଲେଖିପାରିଛି ଓ କହିପାରିଛି, ସେଥିରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କୃତିତ୍ୱର କଳନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିଛି, ସେଥିରୁ ହିଁ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀର କୃତିତ୍ୱର କଳନା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ମୁଁ ଭାରତକୁ ମୋର କର୍ମଭୂମି ବୋଲି ବାଛି ନେଇଥିଲି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବାର କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଘଟଣାଚକ୍ର ହାତରେ କନ୍ଦୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦରେ ମୋର ସ୍ଥାୟୀ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କର ସେମିତି ଟେମ୍ପରାରୀ ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମିତି କଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ଟେମ୍ପରାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ଥାୟୀ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା, ମାନେ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତୋଷରଫ, ଅବାଧ୍ୟତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇ ମୁଁ ମୋର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ
ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ତାହା ମାଫ କରିଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲେଖକ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଭୟ ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଡର ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଅଫିସର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଖାଲି ଦରମା ପାଇ ଚାକିରିରେ ପଢ଼ି ରହିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅବିଚାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି କମ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ଚାଲିନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାରୁ ମୋର ଲେକ୍ଚରର ପୋଷ୍ଟର ଉପରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତା ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ପଦକୁ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ରିଡର ପୋଷ୍ଟକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋତେ ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ। ଲେଖକ ସେହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାପକ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚତର ପଦ ଖାଲି ହେବା ବେଳେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିଡର ପୋଷ୍ଟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଜୁନିୟର ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରିଡର ଥିବାବେଳେ ଇତିହାସର MA କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲା ହେବାରୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ସେହି ପୋଷ୍ଟଟି ପାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ତାହାର ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନଥିଲି। ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଗଲା ତାହା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିକାର କରିବାର ମୋର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ବହୁ ବିଚାର ପରେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଥିବା ମୋର ଉଭୟ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଦୁଇଟି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ ଛାଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରିଥିଲି। 3 ବର୍ଷ MA କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଇଥିଲି। 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଇଂରାଜୀରେ ଏକାଧିକ ପୁସ୍ତକ ଓ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଜଣେ ଗବେଷକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲି ଏବଂ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତିକି ସେ ସମ୍ବଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ MA କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଏକାଧିକ ପୁସ୍ତକ ଓ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଗବେଷକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା, ବା ଯେହେତୁ ଏହିସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟକର ନଥିଲା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପୋଷ୍ଟଟି ଖାଲି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କଲି ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ A ଘୋଷ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମୋ ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଘୋଷ ମସ୍କୋରୁ ଫେରି ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଏଲାହାବାଦ ଆସିଲେ। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଘୋଷ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଆବେଦନକାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତର ଥିଲି, ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାନା ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, କୁତ୍ସା ଓ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ କ୍ରମଶଃ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ନ କରି କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ।
सबुआड़े अपमानित होगा फल हेटी बाहर करते। यही समय बहु नूतन विश्वविद्यालय स्थापित होता सेमानक सहित संजोग करी जानी जे कौन ठारे कौन गोटे रीडर बा प्रोफेसर पोस्ट पाया मो पक्षे कष्टकर हेब नहीं। एणु 1961 जून मासरे भारत सरकार तथा ओडिशा सरकार पाखक मोर चाकरी मानक इस्तफा टेलीग्राम जोगे पठाईदेली। 1961 कौन कले ना सी जहाँ भी चाकरी थी ओडिशा सरकार तथा लेखक आमर भारत सरकार निकट से रेजिग्नेशन सब पठाईदेले टेलीग्राम जोगे। भारत सरकार मोर इस्तफा ग्रहण कले मात्र ओडिशा सरकार मोर इस्तफा ग्रहण कले नहीं। मो गलार जो दुईटी फाँस लगी से दुईटी को मु एक समय काटिदेवार चेष्टा करी मात्र से गोटे को काटी पारे नहीं। मैं ओडिशा सरकार रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कले नहीं किंतु भारत सरकार एक्सेप्ट करते। मोर पूर्वपुरुष माने समस्ते हुए तो दरिद्र थिले किंतु केही चाकिरिया नथिले किंबा अन्याय विरोध में नतमस्तक हेउ नथिले। मोर दरिद्र पिता ब्राह्मण मानक अन्याय विरोध में विद्रोह करी किपरि अशेष यातना सहितले ताहा प्रथम परिच्छेद वर्णना कर लेखक कहते परिवार सेमती किसी कहीं नथिले। तो 30 मिनट हो गलानी तो थर्ड पार्ट ये आम सारिबा। तापरे नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आम आलोचना करवा आग को आउ गोटे आउ दुटा पार्ट कि गोटे पार्टर सरीज है तो ये एंड करवा। जो मैंने शेष पर्यंत देखते से हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी पुणी नेक्स्ट पार्ट आलोचना करवा। वीडियो भल लगी लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करदे। जय जगन्नाथ।